Okay, we will continue. Okay, so see over here the volume of conducting material required. Okay, just to put the value for the area cross section. Am I audible? Tell me. Yes, sir. Okay, so see over here the area cross section of the conducting material in case of the single phase two wire system with one conductor earthed. Okay, so 4p raised to 2 rho L divided by Vm square into W into cos square phi. Okay, length is in the formula. Okay, that's why we have to multiply it. Okay, so finally we will get the 2 divided by cos square phi into 4p raised to 2 rho L square divided by W into Vm raised to 2. Okay, as we know that the 4p square rho L divided by W into Vm square is what actually it is the volume of conducting material required for the two wire DC supply scheme with one conductor earthed. Okay, it is a base of the comparison. It is what? Actually, it is the base of our whole comparison. Okay, each and every supply scheme is compared for the or compared with two wire DC system with one conductor earthed. Okay, so see over here this 4p square royal square divided by W into Vm square, it is the value of K. Okay, that's why it is replaced with K. Okay, the final volume of conducting material required for the single phase two wire DC, AC system with one conductor R30 is what? 2K divided by cos square phi. Okay, means what? The volume of conducting material required for the single phase two wire AC system with one conductor is 2 by cos square phi times of volume of conducting material required for the two wire DC supply scheme with one conductor earthed. Okay, so remember this point, 2 by cos square phi. Okay, cos phi is nothing but what? The load power factor over here. Cos phi is what? Load power factor. Okay, it is not a system power factor. It is the load power factor. Okay, so remember this point. The volume of conducting material required for the single phase to wire AC supply system with one conductor R3. Okay. Next, we will see the single phase two wire system with midpoint earth. Similar to that of the DC supply scheme, we have seen that into that two wire DC supply scheme with the midpoint earth. Okay, the same diagram or the circuit diagram is same. Okay, so see over here, the midpoint is grounded or earthed. Okay, so the voltage between the one conductor and the earth point is Vm, and the total voltage between the two wires, it will be 2 into Vm. Okay, 2 into Vm. Therefore, we can find the maximum voltage between the two wire terminals, which is equal to what? 2 into Vm. Okay, 2 into Vm. The maximum voltage between the two terminals of the single phase two wire system with midpoint earth, which is equal to what? 2 into Vm. Okay, so over here Vm is nothing but what? The maximum phase voltage. Okay, maximum phase voltage. Okay, from this maximum value of the voltage we can able to find the RMS value of that voltage. Okay, how it will be found? RMS value can be found from the maximum value by dividing with root 2. Okay, मॅक्सिमम व्होल्टेज जर आपल्याला माहित असेल तर आपण RMS व्हॅल्यू काढू शकतो. कशी? तर त्याला रूट 2 न डिवाइड करायचं. म्हणजे काय करायचं 0.707 न त्याला मल्टिप्लाय करायचं. एकच होतं ते दोन्ही पण. ठीक आहे. बघा एवढं रुपये वाचलं इथून घ्या. आधीची झोपच नाही गेली. ए पैप मॉडेल धरून नाही धरून चिडते. yes, once again. Okay, so RMS value of the voltage can be found between the two terminals of the two wire. Okay,
2 Vm divided by root 2. Okay, so by doing the mathematical calculation, it is found that the RMS value of the voltage between the two terminals of the wire, which is equal to what, root 2 into Vm, म्हणजे 2 Vm divided by root 2. याला जर आपण रिअरेंज केलं तर काय काय होतं, याचं 2 इन रूट 2 इंटू Vm होतं. ठीक आहे, म्हणजे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला जर आपण रॅशनलाइज केलं म्हणजे काय, सेम टर्मनं मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं, म्हणजे 2 Vm डिवायडेड बाय रूट 2 असं जे आपलं ओरिजिनल आहे त्याला आपण रूट 2 न डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं तर याचा आन्सर येतं बघा, रूट 2 इंटू Vm. ओके, म्हणजे हे आहे. ठीक आहे, आपल्याला जनरल माहिती आहे ना की लोड करंट कसा काढतो आपण, पॉवर अपॉन voltage into power factor. Okay, so see over here, this one is the RMS value of the terminal voltage. Okay, root 2 into Vm. हे समजतंय का बघा, इथं आपण RMS व्हॅल्यू लिहितोय. लक्षात ठेवा, आपण DC सप्लाय सिस्टम मध्ये RMS व्हॅल्यू असा कन्सेप्ट नसतो, तिथे डायरेक्ट मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते किंवा पीक व्हॅल्यू म्हणतो आपण त्याला, नॉमिनल व्होल्टेज पण म्हणतो त्याला. ठीक आहे, समजतंय का बघा, ते आपण RMS व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहोत कॅल्क्युलेशन साठी. लक्षात ठेवा, नंतर आपलं न्यूमरिकलचं आन्सर चुकतं. ठीक आहे, RMS व्हॅल्यू आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. नेक्स्ट, line loss, how it will be calculated, similar to that of the previous case. Here two conductors are there, that's why it is multiplied with the 2 load current raised to 2 into R5, resistance of that conductors. Okay, so simply put the value of the load current I5 and finally we will get the answer for that line loss, which is equal to what, P raised to 2 into rho L divided by A5 into Vm square cos square phi. Okay, finally area cross section can be found from this line losses, means what, by rearranging that equation, area cross section is equal to A5 into A5, which is equal to what, P raised to 2 rho L divided by W into Vm square cos square phi. Okay, this is what the area cross section of conducting material. Okay, or the conducting wires. Okay, so next, volume of conducting material required. Similarly, 2 into A5 into L. Put the value of area cross section, P square rho L divided by W into Vm square cos square phi into L. Okay, finally we will get the 2P square rho L square divided by W into Vm square cos square phi. Okay, by rearranging that one, we will get 2 by cos square phi into P square rho L square divided by W into Vm square. ओके, आता बघा हे जे इक्वेशन आहे इथं आपल्याला 2 बाय कॉस स्क्वेअर फाय इंटू पी स्क्वेअर रो एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय डब्ल्यू इंटू व्हीएम स्क्वेअर असं दिसतंय. पण आपल्याला काय करायचं, ऍक्च्युअली ही जी व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल आहे सिंगल फेज टू वायर डीसी सिस्टम विथ एसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थड, या सिस्टमला आपल्याला काय करायचंय, त्या के च्या टर्म्स मध्ये रिप्लेस करायचंय. आता इथं बघा मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय बघा, तर इथं काय आहे, पी स्क्वेअर आहे, रो एल चा पण स्क्वेअर आहे, डब्ल्यू पण आहे आणि व्हीएम स्क्वेअर पण आहे. पण इथं फक्त के ची व्हॅल्यू रिप्लेस करण्यासाठी इथं काय नाहीये, 4 नाहीये. ओके, तुम्हाला आठवतंय का के ची व्हॅल्यू काय असते, 4p स्क्वेअर रो एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय डब्ल्यू इंटू व्हीएम स्क्वेअर. ओके, पण इथं 4 नाहीये फक्त. मग आपल्याला ते 4 कसं मिळवता येईल, आपल्याला इथं मला सांगा कसं मिळवता येईल 4. जर आपण या टोटल याच्यासाठी जर आपण मल्टिप्लाय केलं याला 2 न आणि डिवाइड पण केलं 2 न, तर काय होईल, हे इथलं इक्वेशन जशाल तसं राहील, पण आपल्याला रिक्वायर्ड 4 येईल. ठीक आहे, म्हणजे काय होईल, या इक्वेशनला आपण 2 न डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, मग डिनोमिनेटर काय होईल, न्यूमरेटर काय होईल, 4p स्क्वेअर रो एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वेअर फाय इंटू डब्ल्यू इंटू व्हीएम स्क्वेअर. ओके, मग आपण हे 2 इंटू कॉस स्क्वेअर फायला सेपरेट केलं आणि मग इकडे पुढे काय होईल, मल्टिप्लिकेशन मध्ये 4p स्क्वेअर रो एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय डब्ल्यू इंटू व्हीएम स्क्वेअर. मग ही व्हॅल्यू कशाची आहे, के ची व्हॅल्यू आहे इथलची. ठीक आहे, मग आपण ते के इथं रिप्लेस केलेलं आहे डायरेक्टली. तर बघा मग प्रिव्हियस केस मध्ये व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड काय होतं, 2 बाय कॉस स्क्वेअर 5 टाइम्स ऑफ डीसी सिस्टम. ओके, इन दिस केस काय आहे,
बघा या केसमध्ये काय आहे 2 इंटू कॉस स्क्वेअर 5 आहे. ठीक आहे, म्हणजे काय होत आहे की या 2 वायर AC सिस्टम मध्ये विथ मिड पॉइंट आर्थड व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड हे 1/2 cos square 5 times of 2 wire DC supply scheme with one conductor earthed याच्या इतकं प्रोपोर्शनल असेल ते 1/2 cos square 5. ओके, इतक्या टाइम्स असेल. इथे खाली लिहिलंय बघा, हेन्स द व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम इज 1/2 cos square 5. इथे cos 2 5 नाही बरं का, हे cos square 5 आहे टाइम्स दॅट ऑफ द 2 वायर DC सिस्टम विथ वन कंडक्टर earthed. ओके, रोल नंबर 12. आता बघा यांना प्रेझेंट करायचे का अब्सेंट करायचे तुम्ही सांगा, आता जॉईन झालेत ते. येस, रोल नंबर 12. येस, बघा लक्षात येते का बघा, या केसमध्ये व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड किती आहे 1/2 cos square 5 टाइम्स ऑफ DC सिस्टम विथ वन कंडक्टर earthed. ओके, म्हणजे के ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे कारण आपण त्याच्याशीच कम्पेअर करतोय. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइप आहे बघा सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम. all of us very familiar with this system. Okay, single phase 3 wire system. Okay, in case of the single phase 3 wire system, it is identical in principle with the 3 wire DC system. Remember this sentence, single phase 3 wire system is identical in principle with, they will ask you, they will give you 4 options: 3 wire DC system, 2 wire DC system, single phase 2 wire AC system with one conductor earthed. Okay, remember this sentence because of the chances to ask OMCQ question over here. Okay, so single phase 3 wire system, it is identical with 3 wire DC system. Okay, in case of the 3 wire DC system, the volume of conducting material required is what? 5/16 into K. Remember this. ओके, इन केस ऑफ 3 वायर DC सिस्टम व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल किती असतं की 5/16 into K. ओके, आता त्याच्याशीच आपल्याला याला कम्पेअर करायचंय. ठीक आहे, नंतर द सिस्टम कन्सिस्ट ऑफ 2 आउटर्स अँड न्यूट्रल वायर टेकन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फेज वाइंडिंग ॲज शोन इन फिगर. ओके, लक्षात ठेवा सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम ही कशाशी आयडेंटिकल आहे 3 वायर DC सिस्टम साठी. ठीक आहे, बघा इथं काय आहे सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम. आता बघा इथं 2 कंडक्टर्स आहेत, त्यांच्या कॉमन पॉइंटला आपण अर्थ केले आणि त्या अर्थ पॉइंटला किंवा न्यूट्रल पॉइंटला तिथून एक वायर म्हणजे कनेक्ट केला आहे आणि पुढे एक वायर एक्सटेंड केलेला आहे, म्हणजे न्यूट्रल वायर इथं आपण अवेलेबल करतोय. ठीक आहे, आता बघा या न्यूट्रल वायर मध्ये करंट किती फ्लो होणार, जर लोड जर बॅलन्स असेल तर या न्यूट्रल वायर मधून जाणारा करंट काय असेल 0 असेल. ठीक आहे, न्यूट्रल मधून जाणारा करंट हे 0 असतो जेव्हा केव्हा लोड बॅलन्स असतो तेव्हा. लक्षात ठेवा 3 फेज सिस्टम मध्ये. आणि असं का होतं, कारण न्यूट्रल इट ऑलवेज कॅरीज द लिकेज करंट ॲज वेल ॲज डिफरन्स करंट बिटवीन द 3 फेजेस. ओके, मग जेव्हा लोड बॅलन्स असतो म्हणजे 3 फेज लोड बॅलन्स असतो त्यावेळेस न्यूट्रल मधून जाणारा करंट हे 0 असतं. म्हणून 3 फेज सिस्टम मध्ये न्यूट्रल वायरला आपल्याला म्हणजे शॉक बसण्याचे चान्सेस कमी असतात जर सिस्टम नॉर्मल असेल तर. मग फॉल्ट वगैरे झाला असेल तर त्या न्यूट्रल मधून करंट फ्लो होता आणि मग ते ग्राउंडला किंवा अर्थला डिस्चार्ज केलं जातं आणि मग आपली सिस्टम शॉक प्रूफ केली जाते. ठीक आहे,
हा पण सर ही एमसीक्यू. पण आयडेंटिकल कंडिशन होईल ना इन Yes. केस ऑफ प्रॅक्टिकल? इन केस प्रॅक्टिकल इट इज आयडेंटिकल कंडिशन Yes, फॉर it is. डिस्ट्रीब्युशन और It is. We can say that it is ideal condition, but it is never possible because of somewhat unbalance is there. Okay, somewhat minimum we can say that in point unbalance is there inside of the three-phase load. Okay, each and phase unbalancing is done, and that it is the major reason behind our transformer causes the overloading. Okay, single phase loading is done. Okay, and that's why that transformer facing the problems like that burning of transformer windings and all. Okay, so unbalance is there, always unbalance is there inside the three-phase system. Okay, ideally we can't say it is a totally we can't say the system is ideal. Okay, unbalance is there. Okay, remember that. So maximum voltage between the conductors, it is similar to that of the previous case. Means what? The single phase two wire DC system with midpoint earthed. Sorry, AC system with midpoint earthed. Okay, 2 into Vm. Maximum voltage किती आहे? 2 into Vm आहे. Okay, बघा, maximum voltage between the conductor 2 into Vm. RMS value of the voltage between the conductors, as I said earlier, we have to multiply and divide with root 2. Sorry, divide with root 2. Okay, we will get the root 2 into Vm. Okay, if the power factor of the load is cos phi, then we can easily find out the load current I6. Okay, I6 is equal to what? P by root 2 into Vm into cos phi. आता इथं आपल्याला मी परत सांगतो मी तुम्हाला की न्यूमरिकल सॉल्व करत असताना आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू घ्यायची नाहीये, आपल्याला आरएमएस व्हॅल्यू घ्यायची आहे. ठीक आहे, मग आरएमएस व्हॅल्यू कशी काढतो आपल्याला माहिती आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यूला रूट 2 न डिवाइड करायचं किंवा 0.707 न मल्टिप्लाय करायचं. लक्षात राहील. नंतर आहे बघा एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ इच आउटर कंडक्टर. ओके, आता हे आउटर कंडक्टर असं का म्हटलंय, कारण हे मेन कंडक्टर्स हे आहेत. हा वरचा मी जिथं आरो पॉइंटर स्लाइड करतो तो एक मेन कंडक्टर आहे आणि हा एक मेन कंडक्टर आहे. हा न्यूट्रल वायर हा काही मेन कंडक्टर नाहीये आपला. ओके, हा काही आपला मेन कंडक्टर नाहीये. तर आपल्याला काय करायचंय, मेन कंडक्टर साठी एरिया क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करायचं. ओके, म्हणूनच आपण इथं 2 यूज केलेला आहे. इथं 3 काय यूज नाही केला आपण, फक्त एरिया क्रॉस सेक्शन आपण कोणाचा काढणार आहोत, मेन कंडक्टरचा. ठीक आहे, बघा लाईन लॉस सेम काढायचं आपल्याला प्रिव्हियस केस सारखं. मग फायनली आपण काय करत असतो, लाईन लॉसला रिअरेंज करून एरिया क्रॉस सेक्शन काढतो. बघा, पी स्क्वेअर रो एल डिवायडेड बाय डब्ल्यू इंटू व्ही एम स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय. ओके, assuming the area cross section of the neutral wire be the half of that of the outer wire or the outer conductor. आपल्याला इथं assumption काय करायचंय बघा, की न्यूट्रल वायरला जो काही एरिया क्रॉस सेक्शन आहे तो आपल्या मेन कंडक्टरच्या हाफ मध्ये असेल. ओके, म्हणजे A6 डिवायडेड बाय 2 इज नथिंग बट व्हॉट, द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर. एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर. ठीक आहे. Next, area cross section. Once we know the area cross section, we can easily find out the volume of conducting material required. Okay, so formula for this one बघा, आता इथं 2.5 असं का केलेलं आहे, व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड. आता आपल्याला न्यूट्रल वायर आपण फर्स्ट केस मध्ये एरिया क्रॉस सेक्शन काढताना गृहीत धरलं नाहीये. आपण अझम्पशन काय केलं होतं, की न्यूट्रल वायरचा एरिया क्रॉस सेक्शन हा मेन कंडक्टरच्या क्रॉस सेक्शनच्या हाफ असेल. ठीक आहे, पण त्याचं व्हॉल्यूम आपल्याला 100% कन्सिडर करावं लागेल. म्हणजे आपण 2 कंडक्टर आहेत पहिले, त्यांचं व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर काढायचं असतं तर आपण डायरेक्टली 2 इंटू A6 इंटू एल केलं असतं. पण न्यूट्रल वायरचा सुद्धा आपल्याला एरिया कॅल्क्युलेट करावा लागेल. का, तर आपण इकॉनॉमिकल अनालिसिस करतो आहे, बरोबर की नाही. आपण इकॉनॉमिकली डिसाइड करत आहोत की कोणती सिस्टम आणि कोणत्या सिस्टमला मिनिमम व्हॉल्यूम लागणार आहे. ठीक आहे, मग बघा इथं न्यूट्रल वायरचा हाफ आणि या 2 आउटर वायरचा 2 टाइम्स. ओके, समवन इज आस्किंग. ओके,
I'm not can't do anything. Okay. For you case because he is not getting clear voice. Okay. So 2.5 into A6 into L. Okay. So it is what volume of conducting material required. The 2 means for the outer wire and 0.5 it is for the neutral wire. Okay. 2.5 times into A6 into L. Okay. So finally find out the volume of conductor material required for. Okay. It will be a 5k divided by 8 into cos square 5. आता हे कसं आलं बघा 2.5 divided by cos square 5 into p square into rho l square divided by w into vm square. आता याच्यामध्ये परत इथं 4 नाहीये पण इथं आपण याला रिप्लेस करू शकतो. जर आपण याला 4 न मल्टिप्लाइड आणि डिवाइड केलं तर काय होईल बघा. आता 2.5 ला जर आपण फ्रॅक्शन मध्ये लिहिलं 2.5 ला आपण फ्रॅक्शन मध्ये कसं लिहू शकतो सांगा बरं. कुणी सांगू शकतं 2.5 ला आपण फ्रॅक्शन मध्ये कसं लिहू शकतो. म्हणजे आपण 10 ला आपण 20 ला असं लिहू शकतो का की त्याला जर 2 न डिवाइड केलं तर किती लिहिता येतं आपल्याला त्याला सांगा. 20 ला जर 2 न डिवाइड केलं तर 10 लिहिता येतं. तसं 2.5 ला जर 2 न डिवाइड केलं तर कसं लिहिता येईल आपल्याला. किंवा आपल्याला 2.5 लिहायचं आहे तर ते फ्रॅक्शन मध्ये कसं लिहिणार आपण. कशाचा आन्सर असेल 2.5 5/2. 5/2 बरोबर. 5/2. येस डेफिनेटली 5/2. आता बघा आपल्याला इथं 4 पाहिजे आणि आपण या 2.5 ला 5/2 लिहिलेलं आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला सेम टर्न डिवाइड करावं लागेल. म्हणजे आपण 4 न मल्टिप्लाइड आणि डिवाइड करणार आहोत बघा इथं. मग जर आपण त्याला डिवाइड केलं आणि मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल डिनॉमिनेटर होईल हा 8 cos स्क्वेअर 5 जशाला तसं राहील w जशाला तसं राहील v स्क्वेअर vm स्क्वेअर जशाला तसं राहील. पण वर काय होईल बघा 5 जशास तसं राहील आणि हा 4 इंटू p सर स्क्वेअर आवाजच होईल येत नाही स्क्वेअर तुमचा. डिवाइडेड बाय यस. कोणतरी काहीतरी बोलतंय. यस बोला. येस बघा मग हे 5 कसं आलं इथं आपण या 2.5 ला 5/2 लिहितोय. ठीक आहे. मग मल्टिप्लाइड आणि डिवाइड 4 केलंय आपण 4 न केलंय त्याला म्हणून खाली डिनॉमिनेटरला 8 होईल आणि 4p rho l डिवाइडेड बाय w इंटू vm स्क्वेअर होईल. मग ही टोटल टर्म आपण k ने रिप्लेस करू शकतो. म्हणजे फायनल आन्सर काय होईल 5/8 इंटू कॉस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर 5 इंटू k. म्हणजे volume of conducting material required for the 3-wire AC system is equal to 5/8 into cos square 5 times of volume of conducting material required for 2-wire DC system with 1 conductor earthed. Okay.